اب ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں ایک حدیث کے طور پر. گھوڑ پر معلوم ہے؟ گھوڑ پر کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے؟ یہاں کے لوگ بہت کھاتے تھے. دیکھو گھوڑ پر کھاتے تھے. آپ لوگ نہیں کھائے لیکن آپ کے دادا پردادا لوگ خوب کھائے ہیں. یہ گھوڑ پر ہے کیا؟ اس کا کھانا جائز ہے نہیں ہے؟ سوال پہلے یہ ہے. تو حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ پر کھانے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سانپ کی ایک قسم ہے. جیسے سانپ ہے ویسے گھوڑ پر بھی ایک سانپ ہے, 4 پیر والا سانپ ہے. اس کا کھانا شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اب آگے چلیے. ایک عربی دیہات میں رہنے والا گھوڑ پر مارا کھانے کے واسطے. دیکھو ہمیں کھاتے تھے نہیں, ویسا کھانے کے واسطے مارا. آستین میں ایسا گھسا لیا, مار کر کے چل رہا تھا. جاتے جاتے کیا دیکھا معلوم ہے؟ چند لوگ جمع ہیں اور وہاں پر ایک خوبصورت چہرے والا کھڑا ہے, ایک نورانی چہرے والا کھڑا ہے. وہ جا کر کے پوچھا کیا بات ہے, یہاں کیا بھیڑ لگی ہے؟ اب ہم لوگ بازار جاتے ہیں تو کبھی کبھی بھیڑ لگ جاتی ہے تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا بولے. انہیں بھی جا کر کے پوچھا کیا بات ہے. تو اب وہاں کوئی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے بلکہ میرے نبی اور میرے نبی کے صحابی موجود تھے. کہنے لگے کہ ہم لوگ نبی کے سامنے کھڑے ہیں اور نبی سے نصیحت سن رہے ہیں. تو وہ کیا کر رہا معلوم ہے؟ سامنے صفوں کو چیرتا ہوا, لوگوں کو پھاڑتا ہوا سامنے گیا. سامنے جانے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا, اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا. آپ غیب کی خبریں بتاتے ہیں, آپ جو چاہے کرتے ہیں. میں تو نہیں مانتا. ایک لفظ وہ کیا بولا معلوم ہے؟ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ کیا بولا معلوم ہے؟ اگر میرے بس میں رہتا تو آپ کو ابھی میں قتل کر دیتا. اور یہ بات کیا بولے معلوم ہے کہ آپ کا جھوٹ عورتوں سے زیادہ ہے. عورتیں زیادہ جھوٹ بولنے میں رہتی نہیں, تو کیا بولے معلوم ہے؟ آپ کا جھوٹ عورت سے بھی زیادہ ہے. میں آپ کو نبی نہیں مانتا, میں آپ کو رسول نہیں مانتا, میں آپ کو موقع پاتے ہی قتل کر دیتا. آپ کے خلاف میرے دل میں ایسا بغض بھرا ہے, ایسے کینے بھرے ہوئے ہیں کہ مجھے موقع ملنا چاہیے. تو وہ شخص کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کان لگا کر کے سن رہے تھے, بڑے دھیان سے سن رہے تھے. ٹھیک ہے بات, تو کیا بولے بول. لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے حبیب کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ زبان کی نہیں بلکہ دل کی بھی سنتے ہیں. انہیں زبان سے وہ بک لے رہا تھا, دل میں میرے نبی نگاہ ڈالے ہوئے تھے, دل کو دیکھ رہے تھے. بولنے دیا, بول کر کے خاموش ہوئے. اب یہ لاسٹ بات کیا بولے معلوم ہے؟ آپ نبی ہیں, اس کے بارے میں مجھے آپ گواہی دلائے. آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ نبی ہیں؟ آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ گواہ کون ہے. اگر تیری اجازت ہو تیرے آستین میں جو تو گھوڑ پر چھپایا ہوا ہے نا, مار کر کے جو چھپایا ہوا ہے نا, وہی گواہ دے گا کہ میں کون ہوں. مارا ہوا تھا, وہ مر گیا تھا, آستین میں چھپایا رکھا تھا, بند تھا, پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. اس کو ذرا شوق لگا, تو میں چھپائے رکھا تھا, ان کو کیسا معلوم, ذرا شوق لگا خالی. ابھی بدلیا نہیں. انہیں کیا بولے معلوم ہے کہ ٹھیک ہے انسان گواہی دے, یہ تو الگ بات ہو سکتی ہے, لیکن میں تو اس کو مار دیا ہوں, انہیں کیسا بولتا. اس کو یقین ہے میں مار دیا ہوں, انہیں کیسا بولتا. انہیں اب دل میں مسکرا لے رہا, ہنس لے رہا. کیا سوچ کے معلوم ہے میں مار دیا, ان کو معلوم اس نے مر گیا کر کو, نبی کو معلوم اس نے مر گیا کر کو. وہ کیا کریا, سامنے سے ایسا نکال چھوڑیا, آستین میں سے نکال کے سامنے رکھا. انہیں تو مر گیا, انہیں کیسا بولتا, انہیں تو مر گیا. میں اس وجہ سے آپ کو نہیں مانتا اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے دیوانے سن, اگر تو چاہے تو اس کی زبان میں بھی زبان عطا فرماتا ہوں میں. اگر تو کہہ دے کہ میں اس کے ذریعے سے گواہی دلواؤں تو میں گواہی دلوانے کے لیے تیار ہوں. اب وہ کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے ذریعے سے گواہی دلواتے ہیں تو پھر میرے لیے اس سے بڑھ کے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑ پوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کرنے کے بعد بولتے ہیں بتا تو میں کون ہوں.
बता तू मैं कौन हूं। अरे यारो हम एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देते हैं जल्दी। वो तो मर गया था, उसमें जान डालना, पहले गवाही देने के लिए जान डालना, मरी हुई चीज में जान डालना, तभी जाकर के वो हरकत कर सकता है, बगैर जान के हरकत नहीं कर सकता है। तो अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया, ऐ जानवर, ऐ घोड़पोर, तू ही बता मैं कौन हूं। तो अल्लाह ने फौरन उसमें जान अता फरमा दिया। अब घोड़पोर की जबान कौन तब समझते हैं, हमारे बकरियां मैं करते करते मर जाती, हमें समझते नहीं है, नहीं हमारे जानवर बोलते बोलते थक जाते, हमें समझते नहीं। वो घोड़पोर है, खाली दो जबाना है, बीच में जरा फटा हुआ रहता है, पर निकालने वाली जबान रहती है, वो उसकी जबान कैसे समझना। लेकिन ये अल्लाह के रसूल का हुक्म था, अल्लाह के रसूल का ऑर्डर था। अल्लाह के रसूल जब फरमाते बता मैं कौन हूं, तो क्या कहता है मालूम है, जब अल्लाह उसमें जान दे देता है तो घोड़पोर की आदत क्या है मालूम है, मुंडी उठाए रखना। घोड़पोर की आदत क्या है मालूम है, मुंडी झुका के नहीं रखता, वो मुंडी उठा के रखता है। जब जान डाल दिया, जान डालने के बाद पहले अपना सर सजदे में रख दिया, अपना सर सजदे में रख दिया और सजदे में रख करके कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है, इस बात की गवाही मैं खुद अता फरमा रहा हूं। जब घोड़पोर की जबान से इतना वो सुनता है, उसके दिल में जो कुफ्र की बीमारी थी वो सारी बीमारी धुल जाती है, वो सारी बीमारी धुल जाती है। और धुलने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते, कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब बेज़बान जानवर को गोयाई अता फरमा सकते हैं आप, तो मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ने आपको नबी बना करके भेजा है, लिहाजा मुझे कलेमा पढ़वा करके मुसलमान कर दीजिए। अभी खत्म नहीं करे, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खत्म नहीं करे, घोड़पोर से सवाल जवाब अभी खत्म नहीं करे। अरे इंसानों, तुम्हें नमाज कई को नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत कई को नहीं करते, उस जानवर से पूछो, उस जानवर से पूछो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ जानवर, जरा ये बात बता कि तू किसकी इबादत करता है। तो वो जानवर बोल पड़ता है कि जब से पैदा किया गया हूं, उस वक्त से लेकर के अब जो मर गया था, इस वक्त तक मैं रब की इबादत किया करता था, मैं अल्लाह की इबादत किया करता था। आप लोगों को क्या हो गया यारो, आप लोगों को क्या हो गया, इबादत से कोसों दूर नजर आते हैं, इबादतों से बहुत दूर नजर आते हैं, मस्जिदों से बहुत दूर नजर आते हैं। आपकी शादी महल तो भरी रहती है, आपका वलीमा तो भरा रहता है, आपके फंक्शन हॉल तो भरे रहते हैं, आपके डीजे बाजे तो भरे रहते हैं, लेकिन जब अज़ान दी जाती है तो हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है। कहां गए आपका कल्चर, कहां गए आपकी नबी की मोहब्बत, आप किस तहजीब के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप किस कल्चर के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तहजीब इस्लाम का तहजीब नहीं है, ये कल्चर इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये यहूदियों का कल्चर है। लेकिन यहूदियों पे कुर्बान जाओ एक वक्त में कि जब संडे आता है तो बिला नागा हर संडे चर्च में जाता है, वो बिला नागा हर संडे चर्च में जाता है, वो उसको खुदा मान करके उसकी इबादत करता है, उसको जरिए से उसको मानता है। वो तुम कैसे मुसलमान हो यारो, आप कैसे मुसलमान हो यारो। दिन में 5 वक्त की अजान दी जाती है, फिर भी आप नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। कल क़यामत के दिन क्या होगा मालूम है, एक हदीस की रूह से ये बात कर रहा हूँ कि एक बंदा अल्लाह को पुकारेगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, पुकारते रहेगा पुकारते रहेगा, अल्लाह उसकी बात को सुनता नहीं। हालांकि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। जब पुकारेगा ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह, अल्लाह सुनेगा ही नहीं। बहुत पुकारने के बाद, बहुत पुकारने के बाद अल्लाह फरमाएगा क्या है, अल्लाह फरमाएगा क्या है, बोल क्या बात है। तो वो कहेगा या अल्लाह मैं इतने देर से तुझे पुकार रहा हूं, तू कहीं को नहीं सुन रहा। तो अल्लाह क्या कहेगा मालूम है, जमीन के ऊपर मेरे हर मस्जिद से, मेरे घर से दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन पुकारता था, तू कहीं को नहीं सुनता था, तू कहीं को नहीं सुनता था। सुन करके जैसे तू घर को चले जाता था, सुन करके कारोबार में चले जाता था, सुन करके ऐशो मस्ती में चले जाता था, आज मैं सुन तो रहा हूं लेकिन उसी तरह मैं भी तुझे नजरअंदाज कर रहा हूं। तो अगर वहां रब नजरअंदाज कर दे तो हमारा हाल क्या होगा, कहां ठिकाना होगा हमारा, डायरेक्ट जहन्नम।
क्योंकि जन्नत मिलने वाली है रब की रहमत से, नबी के सदक़े में, ठीक है। अगर रब नाराज हो गया वहां तो कहां जाएंगे? डायरेक्ट जहन्नम जाना पड़ेगा। तो ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ मेरे भाइयों, आपको क्या हो गया है कि नमाज की तरफ आप आते नहीं हैं? सिर्फ मेरे नबी का नारा लगाने से फायदा नहीं है। बारहा ये बात बोलता हूं कि नबी का नारा ना लगाओ, नबी का जुलूस मत करो, नबी का झंडा मत लगाओ। नबी ने ये नहीं कहा है कि झंडा लगाओ को तो मेरे आंखों के ठंडक मिलेगी, अगर जुलूस निकालोगे तो मेरे आंखों को ठंडक मिलेगी, अगर नारे लगाओगे तो मेरे आंखों को ठंडक मिलेगी। ऐसा मेरे नबी ने नहीं कहा। मेरे नबी ने कहा है नमाज पढ़ोगे तो मेरी आंखों को ठंडक मिलेगी। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी को ठंडक पहुंचाना चाहते नहीं चाहते हैं? नबी को खुश करना चाहते नहीं चाहते हैं? तो नबी को खुश करने के लिए नमाज की पाबंदी ज़रूरी है यारों। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, नारे लगाते हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, इससे मेरे नबी की रूह, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज, खुश नहीं होंगे बल्कि नाराज हो जाएंगे। ज़रूरी है जब नारा लगाया जाए तो नारे से पहले अमल किया जाए। आप अगर पहले अमल करेंगे फिर नारा लगाएंगे, मेरे नबी का दिल मचल जाएगा यारों, मेरे नबी खुश हो जाएंगे यारों। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।